કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10માં આપણે મિત્રો જે નવી સ્વૈધ્યન પોથી 2024 અંતર્ગત આવેલી છે, જેમાં ભાગ નંબર 2માં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ નંબર 15 આર્થિક વિકાસ, જે તમને પાના નંબર 62 થી 67 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 10 तमाम प्रकारनुं मटीरियलनुं सोल्यूशन झड़पथी तमारा सुधी मोकली सकीए। तमारो पाठ नंबर जे 15 छे आर्थिक विकास, जेनी अंदर प्रश्न नंबर 1 जोड़का स्वरूपे मित्रों अहींया तमने पूछवामां आवेलो छे। पहेलुं छे आर्थिक प्रवृत्ति, तो आर्थिक प्रवृत्तिनी अंदर आवशे बी शिक्षक। शिक्षक एक आर्थिक प्रवृत्ति करतो छे। बे बिन आर्थिक प्रवृत्ति, तो समाज सेवा है ये बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहवाय। 3 सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में बेंकिंग है ये सेवा क्षेत्र में आवे। 4 माध्यमिक क्षेत्र, तो माध्यमिक क्षेत्र ની અંદર नाना पायाना उद्योगों है ये माध्यमिक क्षेत्र में आवे छे। प्रश्न नंबर 2 थी बात करीशुं। नीचे आपेला विधानों वांची खरा विधानों सामे मित्रों साचानो निशानी अने खोटानी सामे खोटानी निशानी करवानी छे। पहलू है विश्व बेंकना 2004 विश्व विकास अहेवाल में $753 थी ओછી माथादीठ आवक धरावता देशों ने विकासशील अर्थतंत्र तरीके ओळखवामां आवे छे, तो आ विधान साचुं छे। 2 माध्यमिक क्षेत्र विभाग ने सेवा क्षेत्र तरीके पण ओळखवामां आवे छे, तो आ विधान खोटुं छे। 3 साधनों मर्यादित होवाथी तेनुं करकसरपूर्वक उपयोग करवो जोईए, तो आ विधान साचुं छे। 4 बजार पद्धति ने व्यस्त अर्थतंत्र तरीके पण ओळखवामां आवे छे, तो आ विधान मित्रों खोटुं छे। हवे आपणे वात करवाना छीए आगळ। नीचे आपेला जे विकल्पो छे तेमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खलिया पूर्ण करवानी छे। तो प्रश्न 3 नो पेटा प्रश्न 1 छे, देशनी कुल राष्ट्रीय आवकने देशनी कुल वस्ती वडे भागवाथी खलिया प्राप्त थाय छे, तो तेमां आवशे मित्रों माथादीठ आवक प्राप्त थाय छे। 2 विकासशील देशमां वस्ती वधारो होवाथी वस्ती वृद्धिनो दर खलिया के तेथी वधु होय छे, तो जवाब आवशे 2%। 3 मानवीनी जरूरियातो खलिया छे, तो ते मित्रों अमर्यादित छे। 4 बजार पद्धति में आर्थिक निर्णयों खलियाने आधारे लेवाय छे, तो जवाब आवशे भावतंत्रने आधारे। 5 विकासशील देश में खलिया अर्थतंत्र जोवा मळे छे, तो तेमां आवशे द्विमुखी अर्थतंत्र। प्रश्न 4 नी अंदर मित्रों योग्य विकल्प पसंद करी तमारे योग्य मित्रों अहींया बॉक्स छे चौरस एमां लखवानो छे विकल्प। पहेलुं छे विकासशील देशनी मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति कई होय छे, तो जवाब आवशे 4 ऑप्शन मांथी ए ऑप्शन खेती, जे आपणे अहींया लखीशुं। 2 नीचे आपेला विकल्पमांथी कयो देश विकसित देश छे, तो अमेरिका छे विकसित देश कहेवाय। 3 अर्थशास्त्रनी दृष्टिए उत्पादनना साधनोनी 4 विभागमां वहेंचणी कराय छे, जेमांथी एक उत्पादननुं साधन खोटुं छे ते जणावो, तो जवाब आवशे सी नियामक। 4 आर्थिक प्रवृत्ति में एक प्रवृत्ति खोटी छे ते जणावो, तो जवाब आवशे बी माता पिताना बाळकने उछेरे, माता पोताना बाळकने उछेरे, बराबर ए खोटी छे। 5 आर्थिक रीते भारत केवो देश छे, तो आर्थिक रीते मित्रों भारत छे ए विकासशील देश छे, सी ऑप्शन साचुं छे। 6 विश्व बेंकना 2004 अहेवाल मुजब माथादीठ आवक केटला डॉलरथी ओછી होय तो ते विकासशील देश कहेवाय, तो जवाब आवशे सी $735। 7 कई पद्धति ने मुक्त अर्थतंत्र कहे छे, तो जवाब आवशे सी बजार पद्धति। 8 पशुपालन व्यवसायनो समावेश अर्थतंत्रना क्या विभागमां करवामां आवे छे, तो जवाब आवशे बी प्राथमिक विभाग। प्रश्न 5 में मित्रों नीचे आपेला प्रश्नोना 1-2 वाक्यमां जवाब आपवाना छे। पहलो प्रश्न है देशनी कुल आवकने शुं कहेवामां आवे छे, तो देशनी कुल आवकने मित्रों राष्ट्रीय आवक तरीके ओळखवामां आवे छे अथवा कहेवामां आवे छे। 2 बजार पद्धति में बधा ज आर्थिक निर्णयों कोना द्वारा लेवाय छे, तो मित्रों बजार पद्धति में बधा ज आर्थिक निर्णयों ए व्यक्ति के मालिक द्वारा लेवाय छे। 3 बजार पद्धति अन्य क्या नामथी ओळखवामां आवे छे, तो बजार पद्धति ने मित्रों अन्य मुक्त अर्थतंत्र तरीके पण ओळखवामां आवे छे। 4 सेवा क्षेत्र में कई कई प्रवृत्तिओनो समावेश थाय छे, तो सेवा क्षेत्र में मित्रों व्यापार, मार्ग परिवहन, संचार माध्यमों, हवाई अने दरियाई मार्गों, शिक्षण, आरोग्य, बेंकिंग वगैरह सेवा क्षेत्र में समावेश करवामां आवे छे। 5 गरीब कोने गणवामां आवे छे, तो मित्रों खोराक, कपड़ा, રહેઠાણ,
શિક્ષણ અને આરોગ્ય જેવી જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષી શકાય તેટલી આવક ધરાવતા ન હોય, બરાબર, તેટલી આવક ધરાવતા ન હોય તો એવા લોકોને ગરીબ કહેવાય. પ્રશ્ન 6, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપવાના છે. જેમાં પહેલું છે, બજાર પદ્ધતિમાં સ્પર્ધા કે હરીફાઈનું તત્વ અદ્રશ્ય હાથની જેમ સમગ્ર બજાર પર નિયંત્રણ રાખે છે, તો સમજાવો. તો જવાબ જોઈએ. મિત્રો, બજાર તંત્રમાં સ્પર્ધાનું તત્વ અનોખી કામગીરી બજાવે છે. હરીફાઈયુક્ત બજારમાં મહત્તમ નહીં મેળવેલા કાર્યક્ષમતા વધુને વધુ ઊંચી લઈ જવી પડે છે. આ પ્રક્રિયાને કારણે અનેક નવા સંશોધનો થાય છે અને ઉત્પાદનની નવી પદ્ધતિઓ શોધાય છે. બરાબર. બીજો પ્રશ્ન, આર્થિક પ્રવૃત્તિને 3 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેમાંથી પ્રાથમિક ક્ષેત્રની માહિતી આપો. તો ચાલો જોઈએ કે અર્થતંત્રના આ વિભાગમાં ખેતી તેમજ ખેતી સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે પશુપાલન, પશુ સંવર્ધન, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, મરઘા, બતક ઉછેર, જંગલો, કાચી ધાતુનું ખોદકામ વગેરે પ્રવૃત્તિઓના પ્રાથમિક વિભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જો આ જે આની અંદર અક્ષર ઉકેલાતા ના હોય તો તમારી વિડીયોની ક્વોલિટી છે થોડીક મિત્રો હાઈ કરી લેજો, જેથી કરી મિત્રો તમને અક્ષર છે એ ઓળખતા તમે થઈ જશો. ત્રીજું છે, મિશ્ર આર્થિક પદ્ધતિની મર્યાદાઓ જણાવો. તો મિત્રો જવાબ જોઈએ કે આર્થિક અસ્થિરતા, સંકલનનો અભાવ, આર્થિક નીતિઓમાં અસાતત્ય, આર્થિક વિકાસનો નીચો દર વગેરે છે એની મર્યાદા. 4, બજાર પદ્ધતિના લક્ષણોની ચર્ચા કરો. તો 1, ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી વ્યક્તિગત કે ખાનગી હોય છે. 2, બજાર પદ્ધતિમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં નફો હોય છે. 3, ગ્રાહકોને પસંદગી કરવાની વિશાળ તક મળે છે. 4, સરકારનો હસ્તક્ષેપ બજારમાં હોતો નથી. 5, સમાજવાદી પદ્ધતિની ખામીઓ જણાવો. તો મિત્રો અહીંયા જવાબ જોઈએ કે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોવાથી ઉત્પાદન વધારવા માટે પ્રોત્સાહન મળતું નથી. 2, સ્પર્ધા કે હરીફાઈના અભાવના કારણે અર્થતંત્રમાં સંશોધનોનો વેગ મળતો નથી. 3, આ પદ્ધતિમાં વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા જોવા મળતી નથી. પ્રશ્ન 7, નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપવાના છે. પહેલું છે, આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત. આર્થિક વૃદ્ધિ. 1, આર્થિક વૃદ્ધિ એ પરિમાણાત્મક ફેરફાર સૂચવે છે, જ્યારે આર્થિક વિકાસનો પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક બંનેનો નિર્દેશ કરે છે. 2, ખેડાણલાયક જમીનમાં વધારો થવાથી ખેત ઉત્પાદનમાં થતો વધારો એ આર્થિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, જ્યારે અર્થતંત્રના થતા નવા સંશોધનોને આધારે ખેત ઉત્પાદનમાં થતો વધારો એ આર્થિક વિકાસ દર્શાવે છે. બીજું છે, આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો. તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ. 1, ચીજવસ્તુઓ કે સેવાઓના વિનિમય દ્વારા આવક મેળવવાની કે ખર્ચવાની પ્રવૃત્તિ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે, જ્યારે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ આવક મેળવવાનો કે પ્રત્યક્ષ બદલો મેળવવાનો હોતો નથી તે પ્રવૃત્તિ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. 2, તેઓ આવક મેળવીને અથવા ખર્ચ કરીને જુદી જુદી વસ્તુ અને સેવાઓ મેળવે છે, જ્યારે અહીંયા 2, તેઓ કોઈપણ સ્વરૂપના બદલાની અપેક્ષા વિના કામ કરતા હોવાથી તેમની પ્રવૃત્તિઓ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કહેવાય છે. પ્રશ્ન મિત્રો 3 છે, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું હોય છે, સમજાવો. તો જવાબ જોઈએ. વિકાસશીલ દેશોમાં વિદેશ વ્યાપારનું સ્વરૂપ અને માળખું અલગ અલગ જોવા મળે છે. આ દેશો મુખ્યત્વે કૃષિ પેદાશો અને બગીચા પેદાશો તેમજ કાચી ધાતુઓની નિકાસ કરતા હોય છે. આ પ્રકારની નિકાસની માંગ ઓછી હોય અને ભાવો નીચા હોય છે, જેથી નિકાસોની કમાણી ઓછી હોય છે, જ્યારે આયાતો ઔદ્યોગિક પેદાશો અને યંત્ર સામગ્રીની હોય છે. આ વસ્તુઓના ભાવ વધુ હોવાથી આયાતો પાછળનો ખર્ચ પણ વધે છે. પ્રશ્ન 4, વિકાસશીલ દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્ર પરનું અવલંબન જણાવો. જવાબ. વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાં ખેતી મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ હોય છે અને દેશના 60% કરતાં પણ વધુ લોકો રોજગારી માટે ખેતી પર આધારિત હોય છે. દેશની રાષ્ટ્રીય આવકના પણ ખેતીનો ફાળો 25%ની આસપાસ હોય છે. 5, વિકાસશીલ દેશોમાં અર્થતંત્રનું સ્વરૂપ દ્વિમુખી પ્રવર્તે છે, તે સમજાવો. તો જવાબ જોઈએ. વિકાસશીલ દેશોમાં અર્થતંત્રનું સ્વરૂપ દ્વિમુખી પ્રવર્તે છે. એક બાજુ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પછાત ખેતી પદ્ધતિ, જૂની પુરાણી યંત્ર સામગ્રી, રૂઢિચુસ્ત સામાજિક માળખું, ઓછું ઉત્પાદન જોવા મળે છે. બીજી બાજુ શહેરી ક્ષેત્રમાં આધુનિક ઉદ્યોગો, નવી ઉત્પાદન પદ્ધતિ, આધુનિક યંત્રો તેમજ વૈભવી જીવનશૈલી જોવા મળે છે.
પ્રશ્ન 6 કારણ આપો. ભારતીય અર્થતંત્રના વ્યાવસાયિક માળખામાં પરિવર્તન આવ્યું છે. જવાબ. આર્થિક પ્રવૃત્તિના વર્ગીકરણને વ્યાવસાયિક માળખા તરીકે ઓળખાય છે. સામાન્ય રીતે વિકાસશીલ દેશોમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ હોય છે. રોજગારી તેમજ રાષ્ટ્રીય આવકમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો હિસ્સો સૌથી વધારે હોય છે, પરંતુ જેમ જેમ આર્થિક વિકાસ થતો જાય છે તેમ તેમ પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું મહત્વ માધ્યમિક અને સેવા ક્ષેત્રની સાપેક્ષતામાં ઘટતું જાય છે અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનું તથા સેવા ક્ષેત્રનો વ્યાપ છે એ પણ વધતો જાય છે. હવે જોઈશું પ્રશ્ન 7. ઉત્પાદનના એક સાધન તરીકે જમીન વિશે જણાવો. જવાબ. સામાન્ય અર્થમાં જમીનને આપણે પૃથ્વીની સપાટીના ઉપલા પડ તરીકે ઓળખીએ છીએ, પરંતુ અર્થશાસ્ત્રની પરિભાષા જમીન એટલે તમામ પ્રકારની કુદરતી સંપત્તિ કે જેમાં પૃથ્વીની સપાટી પર આવેલા જંગલો, નદીઓ, પર્વતો, પૃથ્વીના પેટાળમાં ખનિજો, ધાતુઓ વગેરેનો સમાવેશ જમીનમાં થાય છે. આમ જમીન એ ઉત્પાદનની કુદરતી સાધન છે. 8. જરૂરિયાતો અમર્યાદિત હોય છે. સમજાવો. જવાબ. માનવીની જરૂરિયાતો અસંખ્ય અને અમર્યાદિત છે. વળી એક જરૂરિયાતમાંથી બીજી અનેક જરૂરિયાતો ઉદ્ભવે છે. ઘણી જરૂરિયાતો વારંવાર સંતોષવી પડે છે, તો કેટલીક જરૂરિયાતો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસને કારણે પણ ઉદ્ભવે છે. આમ અનેક કારણોસર જરૂરિયાતો અમર્યાદિત બને છે. આથી આ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે જરૂરિયાતોની પસંદગી કરવી પડે છે. પ્રશ્ન 9. બજાર પદ્ધતિને મુક્ત અર્થતંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ આપો. તો જવાબ જોઈએ. બજાર પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી કે વ્યક્તિગત હોય છે. તેમાં ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફાના આધારે કરવામાં આવે છે. તેમાં આર્થિક નિર્ણયો ભાવતંત્રને આધારે લેવાય છે. બજાર પદ્ધતિના બજાર તંત્રમાં સરકારની ભૂમિકા નહિવત હોય છે અથવા હોતી નથી. તેથી આ પદ્ધતિને મુક્ત અર્થતંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 10. ભારતનો આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમ સાથી કહી શકાય. તો જવાબ જોઈએ. ભારતમાં આઝાદી પછીના વર્ષોમાં લોકોની માથાદીઠ આવક ક્રમશઃ વધતી ગઈ છે. દેશમાં ખોરાક, રહેઠાણ, કાપડ, કોલસો, વીજળી, અન્ય વપરાશી વસ્તુઓ વગેરેનો વપરાશ વધ્યો છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય, પરિવહન અને સંચાર સેવાઓનો વપરાશ વધ્યો છે, જેના પરિણામે લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો થયો છે. અગાઉની તુલનામાં જરૂરિયાતો વધુ સારી રીતે સંતોષાય છે. પ્રશ્ન 7. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તર જવાબ આપો. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, મિશ્ર અર્થતંત્ર પદ્ધતિનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતાઓ સવિસ્તાર જણાવો. જવાબ જોઈશું. મિશ્ર અર્થતંત્ર એટલે મિત્રો એક એવી આર્થિક પદ્ધતિ કે જેમાં જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રનું સહઅસ્તિત્વ હોય અને આ બંને ક્ષેત્રો એકબીજાના હરીફ નહીં પરંતુ પૂરક બનીને કામ કરતા હોય. એની લાક્ષણિકતાઓ છે. મિશ્ર અર્થતંત્રમાં ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રનું સહઅસ્તિત્વ હોય છે. ભારે ઉદ્યોગ, સંરક્ષણ સામગ્રીના કારખાના, રેલવે, વીજળી, સિંચાઈ, રસ્તાઓ વગેરે પાયાની ચાવીરૂપ ક્ષેત્રોની જવાબદારી જાહેર ક્ષેત્રના સોંપવામાં આવે છે. એટલે કે આ ક્ષેત્રની માલિકી રાજ્ય સરકારની હોય છે. 2. કૃષિ, વ્યાપાર, ઓછું મૂડીરોકાણ ધરાવતા ઉદ્યોગો, વપરાશી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતા ઉદ્યોગો વગેરે ખાનગી ક્ષેત્રમાં રહે છે. એટલે કે આ ક્ષેત્રોની માલિકી વ્યક્તિગત હોય છે. 3. એક એવું સંયુક્ત ક્ષેત્ર પણ હોય કે જેમાં જાહેર ક્ષેત્ર અને ખાનગી ક્ષેત્રના એકમો કામ કરે છે. અને 4. મિશ્ર અર્થતંત્રમાં આર્થિક નિર્ણયોની પ્રક્રિયામાં આર્થિક આયોજનનું મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવે છે. હવે બીજું, સમાજવાદી પદ્ધતિનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતાઓ સવિસ્તર જણાવો. જવાબ. આ પદ્ધતિનો ઉદ્ભવ બજાર પદ્ધતિની અનેક ખામીઓ અને નિષ્ફળતાઓનું પરિણામે થયો હતો. સમાજવાદી પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે. આ પદ્ધતિની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં મિત્રો કેન્દ્રમાં નફો નહીં પરંતુ સમાજ કલ્યાણ હોય છે. તેમાં શ્રમિકો કામના બદલામાં વેતન આપવામાં આવે છે. તેમાં વ્યક્તિને આર્થિક સ્વાતંત્ર્યતા અને અંગત પસંદગીનું સ્વાતંત્ર્ય હોતું નથી. તેમાં વ્યક્તિને રાજ્ય સંચાલિત, અહીંયા મિત્રો વ્યક્તિ નહીં આવે, ચેકેલું છે. તેમાં રાજ્ય સંચાલિત કારખાનાની ઉત્પાદન માટે જરૂરી મૂડી, નાણું, કાચો માલ, યંત્ર સામગ્રી વગેરે પૂરા પાડવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનની વહેંચણી કરવાની જવાબદારી રાજ્ય સંચાલિત દુકાનો સંભાળે છે અને આ પદ્ધતિમાં આવકની વહેંચણી વાજબી અને સમાન ધોરણે થાય છે. હવે આપણે જોઈશું ત્રીજો પ્રશ્ન અને છેલ્લો પ્રશ્ન. ઉત્પાદનના સાધનો કેટલા વિભાગમાં વહેંચાય છે? દરેક વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપો. તો ઉત્પાદનના સાધનો 4 વિભાગમાં વહેંચાયા છે. જેમાં 1. અમર્યાદિત જરૂરિયાતો. માનવ જરૂરિયાતો અસંખ્ય અને અમર્યાદિત છે. તેનો કદી અંત આવતો નથી. તે સતત વધતી જાય છે. એક જરૂરિયાતમાંથી બીજી અનેક જરૂરિયાતો ઉદ્ભવે છે. બીજું, જરૂરિયાતોનો અગત્યનો ક્રમ. અમર્યાદિત જરૂરિયાતોની સામે ઉત્પાદનના સાધનો અમર્યાદિત હોવાથી
કોઈ જરૂરિયાતો વધુ અગત્યની છે તે નક્કી કરી જરૂરિયાતોની અગત્યનો ક્રમ મુજબ સંતોષવી પડે છે. 3. મર્યાદિત સાધનો. કુદરતી સંપત્તિ અને માનવી સંપત્તિઓ ઉત્પાદનના મુખ્ય સાધનો છે. આ સાધનો મર્યાદિત છે, તેથી તેનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો પડે. 4. સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. ઉત્પાદનનો કોઈ સાધન એક કરતાં વધારે ઉપયોગમાં આવતું હોય તો તે અનેક ઉપયોગો ધરાવે છે. તો આ વાત કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો પાઠ નંબર 15 આર્થિક વિકાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.